بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ سب اسلام کی بحقانی چاہتے تھے اور انہوں نے اسود انسی کی نبوت کے قدم جمانے میں درپردہ بہت کام کیا۔ اسود اپنی نبوت کی صداقت ایک گدھے کے ذریعے ثابت کیا کرتا تھا۔ اس کے سامنے ایک گدھا لایا جاتا اور وہ گدھے کو کہتا کہ بیٹھ جا تو گدھا بیٹھ جاتا، پھر کہتا کہ میرے آگے سر جھکا تو گدھا سجدے کے انداز سے سر جھکا دیتا۔ گدھے کے لیے اس کا تیسرا حکم ہوتا کہ میرے آگے گھٹنے ٹیک دے تو گدھا اس کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسود انسی کو یمن کے لوگوں نے نبی مان لیا اور اسود نے ان لوگوں کو ایک فوج کی صورت میں منظم کر لیا۔ اس نے سب سے پہلے نجران کا رخ کیا۔ وہاں رسول کریم کے مقرر کیے ہوئے 2 مسلمان حاکم تھے، خالد رضی اللہ تعالی عنہ بن سعید اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بن حزم۔ اسود کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا جو نجران میں داخل ہوا تو وہاں کے باشندے بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ دونوں مسلمان حاکموں کے لیے پسپائی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسود انسی اس پہلی فتح سے سرشار ہو گیا اور اس کے لشکر کی تعداد بھی زیادہ ہو گئی۔ اس نے نجران میں اپنی حکومت قائم کر کے صنعاء کی طرف پیش قدمی کی۔ وہاں بازان کا بیٹا شہر حکمران تھا۔ اس کے پاس فوج تھوڑی تھی پر پھر بھی وہ مقابلے میں ڈٹ گیا۔ اس کی للکار نے اپنی فوج کے قدم اکھڑنے نہ دیے، لیکن شہر بن بازان چونکہ اپنی فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا اس لیے شہید ہو گیا۔ اس سے اس کی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا۔ اسود کے خلاف لڑنے والے وہ یمنی بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن شکست کی صورت میں جان کا خطرہ مسلمانوں کو تھا۔ انہیں اسود کے لشکر کے ہاتھوں قتل ہونا تھا۔ اسود کسی مسلمان کو نہیں بخشتا تھا، چنانچہ مسلمان جانیں بچا کر نکل گئے اور مدینہ جا پہنچے۔ اسود انسی جو اب رحمان الیمن کہلاتا تھا، حضرموت، بحرین، احسا اور عدن تک کے تمام علاقوں پر بھی قبضہ کر کے تمام یمن کا بادشاہ بن گیا۔ اسلام کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ شمال کی طرف سے رومیوں کے حملے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا تھا۔ اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے رسول خدا نے ایک لشکر رومیوں پر حملے کے لیے تیار کیا تھا، جس کے سالار اعلیٰ 22 سالہ نوجوان اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو رسول کریم کے آزاد کیے ہوئے غلام زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث کے بیٹے تھے۔ زید بھی سالار تھے اور وہ موتا کے معرکے میں شہید ہو گئے تھے۔ یمن کو ایک خود ساختہ نبی سے نجات دلانے کے لیے بہت بڑے لشکر کی ضرورت تھی، لیکن لشکر رومیوں کے خلاف لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اگر رومیوں پر حملے ملتوی کر کے اس لشکر کو یمن بھیج دیا جاتا تو رومی یہ فائدہ اٹھا سکتے تھے کہ مدینہ پر حملہ کر دیتے۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا تھا۔ رسول اکرم نے دوسری صورت یہ سوچی کہ یمن میں جو مسلمان مجبوری کے تحت رہ گئے ہیں اور جنہوں نے اسود انسی کی اطاعت قبول کر لی ہے، انہیں اسود کا تختہ الٹنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس طریقہ کار کو حضور کے تمام سالاروں نے پسند کیا۔ اس مقصد کے لیے چند ذہین قسم کے افراد کو یمن بھیجنا تھا۔ رسول اکرم کی نظر انتخاب قیس بن حبیرہ پر پڑی۔ آپ نے انہیں بلا کر یمن جانے کا مقصد سمجھایا اور پوری طرح ذہن نشین کرایا کہ انہیں اپنے آپ کو چھپا کر وہاں کے مسلمانوں سے ملنا ملانا ہے اور ایک زمین دوز جماعت تیار کرنی ہے جو اس جھوٹے نبی اور عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے خود ساختہ بادشاہ کا تختہ الٹے۔ آپ نے قیس بن حبیرہ سے یہ بھی کہا کہ وہ مدینہ سے اپنی روانگی کو بھی خفیہ رکھیں اور یمن تک اس طرح پہنچیں کہ انہیں کوئی دیکھ نہ سکے۔ اس پرخطر مہم کو اور زیادہ مستحکم کرنے کے لیے رسول کریم نے دبر بن یحنس کو ایک خط دے کر یہ کہا کہ یمن میں کچھ مسلمان سردار موجود ہیں جنہوں نے مجبوری کے تحت
اسود کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ یہ خط انہیں پڑھوا کر ضائع کر دینا اور باقی کام قیس بن حبیرہ کریں گے۔ اسود انسی نے جب صنعاء پر حملہ کیا تھا تو وہاں کے حاکم شہر بن بازان نے مقابلہ کیا، لیکن وہ شہید ہو گیا تھا۔ اس کی جوان سال بیوی جس کا نام آزاد تھا اسود کے ہاتھ چڑھ گئی۔ آزاد غیر معمولی طور پر حسین ایرانی عورت تھی۔ اس نے اسود کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسود نے اسے جبراً اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ آزاد اب اس شخص کی اسیر تھی جس سے وہ انتہا درجے کی نفرت کرتی تھی۔ اکیلی عورت کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس کی خوش نصیبی صرف اتنی تھی کہ اسود عورتوں کا دل دادا تھا۔ اس نے اپنے حرم میں 20 عورتیں رکھی ہوئی تھیں۔ اسے تحفے میں بھی نوجوان لڑکیاں ملا کرتی تھیں۔ وہ ہر وقت عورت اور شراب کے نشے میں بدمست رہتا تھا۔ رسول اکرم کے بھیجے ہوئے قیس بن حبیرہ چوری چھپے سفر کر کے اور بیس بدل کر صنعاء پہنچے۔ اسود نے صنعاء کو اپنا دارالحکومت بنا لیا تھا۔ ادھر دبر بن یحنس ایک مسلمان سردار کے ہاں خط لے کر پہنچ گئے۔ اس مسلمان سردار نے یہ یقین تو دلا دیا کہ وہ ایسے چند ایک مسلمان سرداروں کو اکٹھا کر لے گا جنہوں نے دل سے اسود کی اطاعت قبول نہیں کی، لیکن اسود کا تختہ الٹنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ صرف بادشاہ ہی نہیں، یمن کے باشندے اسے اپنا نبی مانتے تھے۔ قیس بن حبیرہ ایک ایسے ٹھکانے پر پہنچ گئے جہاں رسول کریم کے شیدائی مسلمان موجود تھے۔ ان مسلمانوں نے بھی وہی بات کہی جو مسلمان سردار نے کہی تھی، لیکن ان مسلمانوں نے ایسی کوئی بات نہ کہی کہ وہ اس زمین دوست تحریک میں شامل نہیں ہوں گی۔ انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ وہ خفیہ طریقے سے وفادار مسلمانوں کو اکٹھا کر لیں گے۔ ایک مسلمان نے کہا، ہم اس جھوٹے نبی کو ختم کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیا تم لوگ یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے؟ ایک اور مسلمان نے پوچھا، قتل کون کرے گا اور اسے کہاں قتل کیا جائے گا؟ وہ محل کے باہر نکلتا ہی نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ محل کے ارد گرد محافظوں کا بڑا سخت پہرا ہوتا ہے۔ قتل کا مشورہ دینے والے مسلمان نے پوچھا، کیا ہم میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں جو اسلام کے نام پر اپنی جان قربان کر دے؟ اس طرح جان دینے سے کیا حاصل کہ جسے قتل کرنا ہے اس تک پہنچ ہی نہ سکیں۔ بہرحال ہمیں خفیہ طریقے سے یہ تحریک چلانی ہے کہ کم از کم مسلمان بغاوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسود انسی نے یمن پر قبضہ کر کے پہلا کام یہ کیا تھا کہ ایران کے شاہی اور دیگر اعلیٰ خاندانوں کے جو ایرانی اس کے ہاتھ چڑھ گئے تھے انہیں اس نے مختلف طریقوں سے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا تھا۔ ان کی حالت زرخرید غلاموں سے بدتر کر دی گئی تھی۔ لیکن اسود کی حکومت میں سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ اس کے پاس نہ کوئی تجربہ کار سالار تھا، نہ کوئی کاروبار حکومت چلانے والا قابل آدمی تھا۔ یہ خطرہ تو وہ ہر لمحہ محسوس کرتا تھا کہ مسلمان اس پر حملہ کریں گے۔ وہ خود عسکری ذہن نہیں رکھتا تھا۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اسے ایرانیوں کا ہی تعاون حاصل کرنا پڑا۔ اس کے سامنے 3 نام آئے۔ ان میں ایک ایرانی کا نام قیس بن عبدی غیوث تھا جو بازان کے وقتوں کا مانا ہوا سالار تھا۔ دوسرے 2 حکومت چلانے میں مہارت رکھتے تھے، ایک تھا فیروز اور دوسرا دازویا۔ فیروز نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ صحیح معنوں میں اور سچے دل سے مسلمان تھا۔ اسود نے قیس بن عبدی غیوث کو سالار اعلیٰ بنا دیا اور فیروز اور دازویا کو وزیر
मुकर्रर किया। तीनों ने असूद की वफादारी का हल्फ उठाया और उसे यकीन दिलाया कि वो हर हालत में उसके वफादार होंगे। एक रोज फेरोज बाहर कहीं घूम फिर रहा था कि एक गदागर ने उसका रास्ता रोक कर हाथ फैलाया। फेरोज ने उसे कहा, तू मुझे माजूर नजर नहीं आता। अगर तू माजूर है तो तेरी माजूरी यही है कि तुझ में गैरत और खुददारी नहीं। गदागर ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, तूने ठीक पहचाना है। मेरी माजूरी यही है कि मेरी गैरत मुझसे छीन गई है और मैं देख रहा हूँ कि तेरी भी यही मजबूरी है। मैंने भीख के लिए हाथ नहीं फैलाया, मैं अपनी गैरत वापस मांग रहा हूँ। फेरोज ने गदागर से पूछा, अगर तू पागल नहीं है तो मुझे बता कि तेरे दिल में क्या है। गदागर ने फेरोज की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे दिल में अल्लाह के उस रसूल का नाम है जिसका तू शेदाई है। अगर असूद अंसी की शराब तेरी रगों में नहीं गई तो मैं झूठ नहीं कह रहा कि तूने दिल पर पत्थर रख कर असूद की वजारत कबूल की है। फेरोज ने इधर उधर देखा। वो समझ गया कि ये मदीना का मुसलमान है, लेकिन उसे ये भी खतरा महसूस हुआ कि ये असूद का कोई मकबर भी हो सकता है। गदागर ने कहा, मत घबरा फेरोज, मैं तुझ पर एतबार करता हूँ, तू मुझ पर एतबार कर। मैं तुझको अपना नाम बता देता हूँ, कैस बिन हबीरा। मुझे रसूलुल्लाह ने भेजा है। फेरोज ने इश्तियाक से पूछा, क्या तू सच कह रहा है कि रसूलुल्लाह ने तुझे मेरे पास भेजा है? नहीं, रसूलुल्लाह ने ये कहा था कि वहाँ चले जाओ, अल्लाह के सच्चे बंदे मिल जाएंगे। तुझे किसने बताया है कि मैं सच्चा मुसलमान हूँ? अपने रसूल का नाम सुनकर रिसालत के शैदाइयों की आंखों में जो चमक पैदा हो जाती है वो मैंने तेरी आंखों में देखी है। तेरी आंखों में चमक कुछ ज्यादा ही आ गई है। फेरोज ने कैस से कहा कि वो चला जाए। उसने कैस को एक और जगह बताकर कहा कि कल सूरज गरूब होने से कुछ देर पहले वो वहां बैठा गदागरी की सदाएं लगाता रहे। अगली शाम फेरोज उस जगह से गुजरा जो उसने कैस बिन हबीरा को बताई थी। फेरोज के इशारे पर कैस गदागरों के अंदाज से उठकर फेरोज के पीछे पीछे हाथ फैलाकर चल पड़ा। फेरोज ने चलते चलते इधर उधर देखे बगैर धीमी सी आवाज में कहा, रसूल खुदा तक पैगाम पहुंचा देना कि आपके नाम पर जान कुर्बान करने वाला एक आदमी असूद अंसी के साए में बैठा है और मैं हैरान हूँ कि इतनी जंगी ताकत के बावजूद रसूलुल्लाह ने यमन पर हमला क्यों नहीं किया। हरकुल का लश्कर उर्दन में हमारे सर पर खड़ा है। हमारा लश्कर रोमियों पर हमला करने जा रहा है। क्या हम 2 आदमी पूरे लश्कर का काम नहीं कर सकेंगे? क्या तूने ये सोचा है कि 2 आदमी क्या कर सकते हैं? कत्ल। कैस ने जवाब दिया और कहने लगा, मुझसे ये ना पूछना कि असूद को किस तरह कत्ल किया जा सकता है। क्या तूने अपने चचा की बेटी आजाद को दिल से उतार दिया है? फेरोज चलते चलते रुक गया। उसके चेहरे पर कुछ और ही तरह की रौनक आ गई, जैसे खून अचानक उबल पड़ा हो। तूने मुझे रोशनी दिखा दी है। कत्ल के सिवा कोई और रास्ता नहीं। मेरी चचाजाद बहन का नाम लेकर तूने मेरा काम आसान कर दिया है। ये काम मैं करूँगा, तू अपना काम करता रहे। जा कैस, जिंदा रहे तो मिलेंगे। मुअर्रिखों ने लिखा है कि फेरोज के दिल में असूद की जो नफरत दबी हुई थी वो उबर कर सामने आ गई। उसने असूद अंसी के ईरानी सालार कैस बिन अब्दी गयूस और दाजोया को अपना हमराज बना लिया। असूद का कत्ल एक वजीर के लिए भी आसान नहीं था जो उसके साथ रहता था। असूद के मुहाफिज उसे हर वक्त अपने निरखे में रखते थे। सोच सोच कर उन तीनों ईरानियों ने ये फैसला किया कि आजाद को इस काम में शरीक किया जाए, लेकिन कत्ल आजाद के हाथों ना कराया जाए। आजाद तक रसाई आसान नहीं थी। असूद को शक हो गया था कि तीनों ईरानी उसे
दिल से पसंद नहीं करते। उसने इन पर भरोसा कम कर दिया था। आजाद और फेरोज की वैसे भी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। आजाद तक पैगाम पहुंचाने के लिए औरत की ही जरूरत थी। एक वजीर के लिए ऐसी औरत का हुसूल मुश्किल ना था। फेरोज ने महल की एक उधेड़ उम्र औरत को अपने पास बुलाया। वो भी मुसलमान थी। फेरोज ने उसे कहा कि वो उसे अपने घर में रखना चाहता है। अगर वो पसंद करे तो वो उसे अपने यहाँ ला सकता है। फेरोज ने उसे कुछ लालच दिया। वो औरत मान गई। फेरोज ने उसी रोज उसे अपने यहाँ बुला लिया। एक रोज आजाद अकेली बैठी थी। वो हर वक्त जलती और कुड़ती रहती थी। उसे कोई राह फरार नजर नहीं आती थी। इस कैफियत में फेरोज की वही खादिमा उसके पास आई। खादिमा ने कहा, मैं किसी काम के बहाने आई हूँ, लेकिन मैं आई दरअसल तेरे पास हूँ। क्या तू अपने चचाजाद भाई से कभी मिली है, जो रहमानुल यमन का वजीर है? आजाद ने गुस्सैली आवाज में कहा, क्या तू जासूसी करने आई है? नहीं, मुझ पर ये शक ना कर कि मैं उस झूठे नबी की मुखबर हूँ। मेरे दिल में भी असूद की उतनी ही नफरत है जितनी तेरे दिल में है। मैं नहीं समझ सकती कि तू मेरे पास क्यों आई है। मुझे फेरोज वजीर ने भेजा है। मैं फेरोज का नाम भी नहीं सुनना चाहती। अगर उसमें गैरत होती तो वो उस शख्स का वजीर ना बनता जिसने उसकी चचाजाद बहन को बेवा किया और उसे जबरन अपनी बीवी बना लिया। आजाद शाही खानदान की औरत थी। वो इन लोंडियों और बांदियों को अच्छी तरह समझती थी। उसने अंदाजा कर लिया कि ये औरत मखबरी करने नहीं आई। उसने खादिमा से पूछा कि फेरोज ने उसके लिए क्या पैगाम भेजा है। खादिमा ने बताया कि वो उससे मिलना चाहता है। आजाद ने उसे एक जगह बताकर कहा कि फेरोज वहीं रात को आ जाए, लेकिन हमारे दरमियान एक दीवार हाइल होगी। उसमें एक जगह एक दरीचा है जिसमें सलाखें लगी हुई हैं। फेरोज सलाखों के दूसरी तरफ खड़ा होकर बात कर सकता है। खादिमा ने आजाद का पैगाम फेरोज को दे दिया। उसी रात फेरोज महल के इर्द गिर्द खड़ी दीवार के उस मकाम पर पहुंच गया जहां सलाखों वाला छोटा सा दरीचा था। आजाद उसके इंतजार में खड़ी थी। आजाद ने कहा, तेरी खादमा पे मुझे एतबार आ गया है, पर तुझ पर मैं कैसे एतबार करूं? मैं नहीं मानूंगी कि तू मुझे उस वहशी से आजाद कराने की सोच रहा है। फेरोज ने पूछा, क्या तू उस वहशी के साथ खुश है? उससे ज्यादा काबिल नफरत आदमी मैंने कोई और नहीं देखा। तेरा यहाँ ज्यादा देर खड़े रहना ठीक नहीं। फौरन बता, तुझे इतने अरसे बाद मेरा ख्याल क्यों आ गया है? क्या इस वक्त असूद के इधर निकल आने का खतरा है, या अभी वो तुम्हें? नहीं, पहरादारों का खतरा है। असूद इस वक्त शराब के नशे में बेसुध पड़ा है। उसके पास औरतों की कमी नहीं है। फेरोज ने कहा, मैं सिर्फ तुझे नहीं पूरे यमन को आजाद कराऊंगा, लेकिन तेरी मदद के बगैर मैं कामयाब नहीं हो सकता। मुझे बता फेरोज, मैं क्या कर सकती हूँ? आजाद किसी रात मुझे असूद तक पहुँचा दे। अगले रोज वहाँ से उसकी लाश उठाई जाएगी। क्या तू ये काम कर सकती है? कल रात इस वक्त के कुछ बाद उस दीवार के बाहर उस जगह आ जाना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। मेरा कमरा उस दीवार के बिल्कुल साथ है। तुम दीवार किसी और तरीके से फलांग नहीं सकोगे। कमन फेंकनी पड़ेगी। रस्सा साथ लेते आना। उसे दीवार के ऊपर से अंदर को फेंकना। मैं उसे कहीं बांध दूंगी और तुम रस्से से ऊपर आ जाना। अगली रात फेरोज उस तरह छुपता छुपाता उस दीवार के साथ साथ जा रहा था कि उसे पहरेदार के गुजर जाने तक छुपना पड़ता था। वो उस जगह पहुंच गया जो उसे आजाद ने बताई थी। उसने दीवार पर रस्सा फेंका जिसका अगला सिरा दूसरी तरफ नीचे तक चला गया जहां आजाद मौजूद थी। उसने रस्सा पकड़
पकड़ लिया और कहीं बांध दिया। फेरोज रस्से को पकड़कर और पांव दीवार के साथ जमाता दीवार पर चढ़ गया। उसने रस्सा दीवार पर बांध दिया और उसकी मदद से नीचे उतर गया। आजाद उसे अपने कमरे में ले गई और आधी रात के बाद तक उसे कमरे में ही रखा, क्योंकि असूद के बेदार होने का खतरा था। आजाद ने कहा, आधी रात के बाद वो बेहोश और बेसुध हो जाता था। ये शख्स इंसानों के रूप में दियो है, ऐसा दियो जो शराब पीता और औरतों को खाता है। तुमने उसकी जिसामत देखी है? इतना लंबा और चौड़ा जिस्म तलवार के 1-2 वार को शराब की तरह पी जाएगा। उसे हलाक करना आसान नहीं होगा। फेरोज ने कहा, उसे हलाक करना है ख्वाह मैं खुद हलाक हो जाऊं।